خانہ کعبہ پر تاریخی حملہ، ایک ناقابل یقین واقعہ۔ 20 نومبر 1979 کی صبح جب خانہ کعبہ میں طواف جاری تھا، فجر کی نماز ختم ہوتے ہی حرم کے اسپیکر سے ایک اچانک اعلان ہوا۔ اے مسلمانوں، قیامت آ چکی ہے اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ اعلان سن کر لوگ ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ہر طرف سے فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس وقت بیت اللہ میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان موجود تھے کہ اچانک 400 سے 500 مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر دھاوا بول دیا۔ 2 سیکیورٹی گارڈز کو گولی مار دی گئی اور جو بھی زور سے بولنے کی کوشش کرتا اسے نشانہ بنا دیا جاتا۔ احرام میں ملبوس حجاج خوف و ہراس کا شکار ہو گئے اور پورے حرم میں افراتفری پھیل گئی۔ حملہ آوروں نے طواف کعبہ زبردستی رکوا دیا اور نمازیوں کو زبردستی زمین پر بیٹھا دیا۔ 35 سالہ سعودی شہری تھا۔ جہیمان نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ محمد بن عبداللہ القحطانی اور یہی امام مہدی ہیں۔ یہ تم سب پر فرض ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ دلچسپ بات یہ کہ محمد بن عبداللہ القحطانی دراصل جہمان کا بہنوئی تھا۔ خانہ کعبہ پر مکمل قبضہ۔ جہمان بن محمد بن سیف العیتی کا تعلق نجد کے ایک مشہور بدو قبیلے سے تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ نمازیوں کی یرغمال بنا لیا۔ مسجد الحرام پر ان کا مکمل کنٹرول قائم ہو چکا تھا اور طواف کعبہ روک دیا گیا۔ جہمان نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ان کے آنے کی پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب عام مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سعودی حکومت کا رد عمل۔ سعودی حکومت نے فوراً اپنی فوج کو حرم میں تعینات کرنے کا حکم دیا، لیکن 2 وجوہات کی بنا پر وہ فوری کارروائی نہ کر سکے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے تقدس کے پیش نظر براہ راست حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 2، باغیوں نے میناروں پر سنائپرز بٹھا دیے تھے جو کسی بھی فوجی کو قریب آتا دیکھتے ہی گولی مار دیتے تھے۔ فوج جیسے ہی حرم کے قریب پہنچی، باغیوں نے شدید فائرنگ شروع کر دی اور کئی فوجی مارے گئے۔ اگر حکومت نے فوری کارروائی کی ہوتی تو 1 لاکھ سے زائد یرغمالی زائرین کی جانیں بھی خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ اس محاصرے کا انجام کیا ہوا؟ یہ باغی کتنے دن تک خانہ کعبہ پر قابض رہے، انہیں کیسے شکست دی گئی اور پرویز مشرف نے اس آپریشن میں کیا کردار ادا کیا، یہ سب ہم ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے، تو آخر تک دیکھتے رہیے۔ خانہ کعبہ پر حملہ، آخری جنگ کے لمحات۔ یہ حملہ خانہ کعبہ پر ہی نہیں بلکہ پوری عمارت کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ سعودی حکومت نے فوری طور پر میڈیا پر مکمل پابندی لگا دی تاکہ یہ خبر دنیا تک نہ پہنچے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے مکمل طور پر چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب یہ خبر پاکستان پہنچی تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ایران کی طرف سے اس حملے کو امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ خانہ کعبہ میں موجود کئی عمرہ زائرین جاں بحق ہو چکے تھے اور باغیوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ جو بھی بولنے کی کوشش کرتا اسے فوراً گولی مار دی جاتی۔ یہ حملہ اچانک کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب ایک پہلے سے تیار کی گئی سازش کا نتیجہ تھا۔ باغیوں کا سربراہ جہمان العیتی نہ صرف ایک ماسٹر مائنڈ تھا بلکہ وہ خود سعودی فوج کا حصہ بھی رہ چکا تھا۔ اسے مسجد الحرام کے خفیہ راستے، ہر زیر زمین گزرگاہ اور ہر خفیہ جگہ کا مکمل علم تھا۔ اس کا والد سعودی شاہی خاندان کے قریبی لوگوں میں شامل تھا، جبکہ جہمان کبھی سعودی مفتی اعظم کا شاگرد بھی رہ چکا تھا، لیکن وہ کئی سالوں سے سعودی حکومت کے خلاف کام کر رہا تھا اور متعدد بار جیل بھی جا چکا تھا۔ یہ سازش برسوں سے تیار کی جا رہی تھی۔ باغیوں نے ہتھیاروں کو جنازوں کے تابوتوں میں چھپا کر خانہ کعبہ کے اندر اسمگل کیا۔ یہ اتنی چالاکی سے کیا گیا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی، اور پھر 20 نومبر کو ان دہشت گردوں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ 2 ہفتوں تک جاری رہنے والا خوفناک محاصرہ، یہ قبضہ پورے 2 ہفتے تک جاری رہا اور ان 2 ہفتوں میں خانہ کعبہ کا طواف مکمل طور پر بند رہا۔ باغیوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ مسجد الحرام پر قبضہ کر کے ایک جعلی امام مہدی کا اعلان کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا بھر کے مسلمان ان کے نام نہاد امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ وہ سعودی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتا تھا کہ ان کے نام نہاد امام کو کچھ نہ کہا جائے۔ اگر ان کا قبضہ مزید جاری رہتا تو سعودی عرب میں خانہ جنگی چھڑ سکتی تھی اور دیگر مسلم ممالک بھی اس میں الجھ سکتے تھے۔ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کا مقصد سعودی حکومت کا مکمل خاتمہ اور مشرق وسطی میں انتشار پھیلانا تھا۔ سعودی حکومت کا جوابی حملہ۔ سعودی حکمران سوچ رہے تھے کہ مسجد الحرام کو کیسے آزاد کروایا جائے۔ سیکیورٹی فورسز کو بس حکومت کے گرین سگنل کا انتظار تھا۔ جیسے ہی انہیں حملے کا حکم دیا گیا، فوج نے 3 مختلف سمتوں سے حملہ کیا، لیکن باغیوں کی بہترین پوزیشن اور ان کی جنگی مہارت کی وجہ سے فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد سعودی فوج نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے مسجد میں کمانڈوز اتارنے کا منصوبہ بنایا، لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر قریب آئے، باغیوں نے ان پر فائرنگ کر کے فوجیوں کو فضا میں ہی مار دیا۔ یہ حملہ ناکام ہونے کے بعد کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ یہ ایک مشہور تعمیراتی گروپ تھا جو مسجد الحرام کی توسیع پر کام کر رہا تھا اور اس کے پاس مسجد کے مکمل تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے سعودی حکومت کو ان خفیہ راستوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اب حقیقی چیلنج سامنے آیا۔
मस्जिदुल हराम के अंदर खुफिया राहदारियों, तहखानों और सुरंगों का एक पेचीदा जाल बिछा हुआ था। बराह रास्त हमले से हजारों यरगमालियों की जानें खतरे में पड़ सकती थीं। इसके बावजूद हुकूमत के लिए यह मसला फौरी हल करना जरूरी था। बागियों के मुतालबात और आखिरी जंग। उस दौरान जहीमान और उसके साथी मस्जिदुल हराम के लाउड स्पीकर्स पर तकरीरें कर रहे थे। उनके मुतालबात क्या थे? नंबर 1, तमाम मगरबी ममालिक से सऊदी ताल्लुकात खत्म किए जाएं। नंबर 2, सऊदी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। नंबर 3, अमेरिका को तेल की फराहमी बंद कर दी जाए। नंबर 4, तमाम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाए। हुकूमत ने आखिरकार एक नया मंसूबा बनाया। चौथे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद की दीवारों में शगाफ पैदा करके अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया। उन्होंने मस्जिद के कई हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन अब भी हजारों यरगमाली बागियों के कब्जे में थे। सऊदी फौज ने कई बागियों को हलाक कर दिया, लेकिन मुकम्मल कब्जा अभी तक बहाल न हो सका था। जाली इमाम मेहदी की हलाकत और आखिरी जंग। बागी खवातीन अपने मरे हुए साथियों के चेहरों को मस्क कर देती थीं ताकि उनकी शनाख्त ना हो सके। उसी दौरान अचानक एक गोली इमाम मेहदी कहलाने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी के सर में जा लगी और वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसकी लाश सऊदी फोर्सेस के कब्जे में आ गई। उसका चेहरा भी बिल्कुल महफूज था। इस वाक़े के बाद बागियों में अफरा तफरी मच गई। अगर इमाम मेहदी ही मारा गया तो अब दुनिया पर कौन गालिब आएगा? अब उनकी पेशगोइयों का क्या होगा? जहमान ने अपनी पूरी कोशिश की कि इमाम मेहदी की हलाकत की खबर को छुपाया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। यह हमला कैसे खत्म हुआ? सऊदी फौज ने बागियों को किस तरह मुकम्मल शिकस्त दी? जहीमान का अंजाम क्या हुआ? और मस्जिदुल हराम को आजाद कराने में परवेज मुशर्रफ का क्या किरदार था? ये सब हमारी मुकम्मल वीडियो में तफसील से बयान किया जाएगा, तो आखिर तक देखते रहिए। खाने काबा पर हमले का आखिरी मरहला, फैसला कुन जंग। सऊदी हुकाम सर जोड़कर बैठे थे कि आखिर बागियों से खाने काबा को कैसे बाजियाब कराया जाए। किसी ने तजवीज पेश की कि मस्जिदुल हराम की सुरंगों में पानी छोड़ दिया जाए, फिर उसमें बिजली दौड़ाई जाए ताकि बागियों को बेबस किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में कई लोग आज भी समझते हैं कि इसी मंसूबे पर अमल किया गया था और इसी तरीके से बागियों को काबू किया गया था, लेकिन हकीकत में यह प्लान मुस्तरद कर दिया गया था। इसकी बुनियादी वजूहात ये थी, मक्का में इतना पानी मौजूद ही नहीं था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद को पूरे अहाते में भर सकें। बागियों के साथ हजारों यरगमाली भी मौजूद थे जिनकी हलाकत का खदशा था। सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने इस मौके पर कहा था कि अगर हम खाने काबा को पानी से भरने का इरादा करें तो बहिरा अहमर का पूरा पानी भी नाकाफी होगा। उसी दौरान सऊदी हुकूमत ने एक दूसरा मंसूबा भी शुरू कर रखा था। जो ही गैस अंदर दाखिल की गई, सऊदी फौज ने मास्क पहनकर मस्जिद की दीवारों में सुराख किए और अंदर दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिए। इसके नतीजे में कई बागी हलाक हुए जबकि कुछ ने हथियार डाल दिए। उस वक्त इस खौफनाक मुहासरे को 14 दिन गुजर चुके थे और बागियों के पास न हथियार बचे, न खुराक और न ही मजीद जंग लड़ने की हिम्मत। ऊपर से उनके जाली इमाम मेहदी की हलाकत ने उनके हौसले मजीद तोड़ दिए थे। बिलाखिर 4 दिसंबर को बाकी मानदा बागियों ने खुद को सऊदी हुकूमत के हवाले कर दिया और उनमें जहीमान अल आईती भी शामिल था। जब सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल जहीमान से मिलने अस्पताल गए तो जहीमान ने उनका हाथ थाम कर कहा, शाह खालिद से कहो कि मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन अब माफी के दरवाजे बंद हो चुके थे। कुछ दिन बाद जहीमान अल आईती और उसके 62 साथियों को सरेआम सजाए मौत दी गई और यूं इस तारीखी वाक़े का इख्तिताम हुआ। क्या पाकिस्तानी कमांडोज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था? 2016 में यह अफवाह गर्दिश में आ गई कि पाकिस्तानी कमांडोज ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जब जनरल परवेज मुशर्रफ इख्तियार में आए तो कहा जाने लगा कि वो भी उन कमांडोज में शामिल थे। 2016 में एक निजी टीवी चैनल के एंकर जावेद चौधरी के प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासत अहमद रजा कसूरी ने दावा किया था कि मुजरिमों को खाने काबा से निकालने में मेजर परवेज मुशर्रफ का किरदार था। लेकिन चंद मिनट बाद उसी प्रोग्राम में ब्रिगेडियर जावेद हुसैन ने फोन पर इस दावे की तरदीद कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर परवेज मुशर्रफ ने वाकई इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया होता तो वो अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में जिक्र जरूर करते, लेकिन इस किताब में कहीं भी मक्का के ऑपरेशन का जिक्र मौजूद नहीं था। बल्कि किताब के सफ़ा 65 पर मुशर्रफ लिखते हैं कि वो 1978 में लेफ्टिनेंट कर्नल बने और 1979 में बतौर इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में तैनात हो गए। लिहाजा ये वाज़ेह हो जाता है कि 1979 के दौरान परवेज मुशर्रफ मक्का में किसी कमांडो मिशन का हिस्सा नहीं थे। मस्जिदुल हराम की आज़ादी और बागियों का अंजाम। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली इस जंग के बाद बिलाखिर खाने काबा को बागियों से आज़ाद करा लिया गया। मुतादिद बागियों को हलाक कर दिया गया, जबकि जहीमान अल आईती और उसके साथियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी अदालत ने उन पर दर्ज जुर्म साबित किए। मस्जिदुल हराम के तकद्दुस को पामाल करना, बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम, हाकिम वक्त की नाफरमानी, मस्जिदुल हराम में नमाज को रोकना, झूठा दावा करना कि